নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম শোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থবৰা প্ৰিয় দৰ্শক জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী অৱশেষত কাইলৈ দিল্লীলৈ আহিব তিনিদিনীয়া তেওঁৰ ভ্ৰমণসূচী ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে বহুকেইখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব আৰু প্ৰাসংগিক কথাটো হৈছে অসম কেন্দ্ৰিক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেন্দ্ৰিক কি চুক্তি বা কি বিষয় তেওঁৰ এজেণ্ডাত থাকিব ইতিমধ্যে জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূত গৰাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক জনাইছে জাপানৰ বহুকেইটা উদ্যোগ অসমলৈ আহিব বিগত সময়টো এই বিষয়টো লৈ আমি আলোচনা কৰিছিলো আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতী উদ্বিগ্ন হৈ আছিল বহুকেইটা প্ৰশ্ন তেওঁলোকে আমাক সুধিছিলে বিগত সময়ত যে কেনেকৈ আমি জাপানত সংস্থাপিত হ'ব পাৰিম প্ৰথম প্ৰশ্ন সেকেন্ড প্ৰশ্নটো জাপানৰ যি ধৰণৰ বিনিয়োগ বা যি ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশেষত অসমত স্থাপন হ'ব সেইবোৰত নিয়োজিত হ'বলৈ কি দক্ষতাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই দক্ষতা আমি ক'ত শিকিম আৰু তাৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত জাপানৰ য'ত ইন্টাৰেষ্ট বা ইনভেষ্টমেন্ট আছে সেইবোৰতো নিয়োজিত হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব এনে ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন লগতে কিছুমান প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনলৈ আহিব পাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত জাপানে কিয় ইমান ইন্টাৰেষ্ট প্ৰদান কৰিছে গতিকে মই ভাবিলো গোটেইবোৰ বিষয় যেহেতু আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে ফ্ৰম দি হৰ্সেছ মাউথ যি সকল জড়িত হৈ আছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি তেওঁলোকৰ পৰাই আমি বিষয়কিটাৰ প্ৰশ্নকিটাৰ উত্তৰ কিয় জানি নলওঁ আৰু সেই মোৰ পৰিকল্পনাৰ অংশ বিশেষ হিচাপে আজি ষ্টুডিঅ'ত আমি ইনভাইট কৰিছো ৰাজীৱ গুপ্তা আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ষ্টুডিঅ'ত তেওঁ হৈছে চেয়াৰপাৰসন নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন ইণ্ডিয়া জাপান বিজনেছ কাউন্সিল আৰু ফাউণ্ডাৰ অফ জেচিক্স এণ্ড ইউথ ফৰ জাপান আমাৰ সৈতে আছে সিদ্ধাৰ্থ দেশমুখ তেওঁ হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট ইনটু জাপান বিজনেছ কাউন্সিল এণ্ড ফাউণ্ডাৰ অফ চিম্বি লেব আমাৰ সৈতে আছে সংযুক্ত হৈ ফ্ৰম হানৈ ভিয়েটনাম প্ৰফেছৰ ৰাজীৱ শ্ব হি ইজ দি প্ৰফেছৰ in Kyoto University, Tokyo, and director of Indo-Japan Laboratory, Tokyo. So he is joining us from Hanoi. He is based out of Tokyo. And Amar hoite ase Bagmita Borthakur, PhD research scholar, Beach Pilani, and teor PhD গবেষণাৰ অংশ বিশেষ ভাৰত জাপানৰ সম্বন্ধ মই ৰাজীৱ গুপ্তা আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো your first take students youth of Assam they want to go to Japan and get employed also they are anticipating Japanese companies they will come to Assam and also there will be a whole lot of job opportunities. So what do you have to say? Opening remark, then I'll go in detail. Mr. Gupta. So my take on this is that it's a great opportunity for the youth. It's a very structured opportunity because Japan today offers a structured pathway for the youth especially under their specialized skill worker program. So my urge to the youth will be that to become Japan ready, the basic ingredient is of course learning Japanese language and also the Japanese culture and becoming Japanese fit to be able to work with Japanese organizations whether in Japan or anywhere in the Three world. things, tinita bostu, skill, dakhota, language, Japanese bhasha, and culture, etiquette, Japanor. Now Mr. Gupta, where will they learn those three things? So there are multiple institutions that are offering these skilling in both in Assam and of course in India worldwide. With the advent of technology, the youth can also use a lot of technology and learn on their own if they are self-motivated and then use teachers who can then interfere with them or impregnate them with the required language. Okay. I'll মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই মিস্টাৰ দেশমুখ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো as far as Assam is concerned what are the initiatives taken by your Indo-Japan Business Council towards training or towards imparting training to our youth so that they can become Japan ready as said by Mr. Gupta? So as an Indo-Japan Business Council we are bilateral chamber, so our more focus is industry and businesses. So support the industries and businesses on both the side. That means in Japan as well as in India. So one thing we recognize that if business has to be really successful happen between the two countries, what we need is a set of people who not only have skills but they understand the culture,
the business culture, the working culture, the how things work. And so we started working on multiple layers, and so far we supported many small businesses here in Assam. But while doing so, what we realize is that if Assam has to attract a lot of investment and businesses from Japan, or if Assamese students are aspired to go and work in Japan, one thing is required is a ecosystem, total ecosystem, not only language. Few people learning language from here and there in some schools, but what we need is students, we need teachers, we need industry to hire them, we need somebody to impart the cultural understanding of working with or in Japan. So recently we start with the help of Japan Foundation, which is a government of Japan's agency. We sign an MOU with them and a tripartite MOU with Japan Skill University. And we take a very unique program which will be starting from tomorrow. Assam Skill University, yes. And it will start from tomorrow. It is teachers development program. So it means we are going to select people from student from Assam, teach them the Japanese, and then teach them the skill, how to teach Japanese. So make them a Japanese teacher who will work in a local ecosystem. Okay, your first initiative is to create teachers in Assam. Right. I'll come back to you in some time. I'll go to Professor Shaw. Professor Shaw, thanks for giving us this time from your busy schedule. So, how do you see the recent development? Japan is interested in investing and opening, coming to Assam and investing in Assam. So, how do you see the recent development? How can the youth of Assam take this opportunity and get engaged with Japanese companies that would come to Assam or elsewhere in Northeast? Thank you very much. I fully agree with my two previous speakers, Rajiv ji and Siddharth ji. Both of them are very good friends, and I've been following their work very closely. So what they have just mentioned, that's fully relevant. I'd like to add a couple of more points. Japan is not just like going to US or going to Europe or going to Australia. Japan is still a very, I will say, not that much heterogeneity. So it's a rather still homogeneous culture. And to go there in Japan and to be embedded into the society, I will say that apart from the technical competency, language proficiency, and cultural understanding, there are two things which are required. One is you need to have a very strong passion or love for that particular country. That then only you can actually stay there a little bit longer time. I'm living there for the last 32 plus years. Okay. So I think the passion is very important. And another very important thing, especially for the working field, is the professional discipline. All of us, we understand that how Japanese people are disciplined in their life. But when it comes to the professional life, they are even more disciplined. So how we work as a teamwork, like how we work as a team, punctuality, problem-solving skills, continuous learning, these are possibly part of the regular Japanese working condition. I work in the university. Right. This is also applicable for the university. This is also applicable for any company, whether it is small company, big company. So I think combination of that, and possibly in India, we need to create that type of ecosystem where at least I understand that in India, by sitting in India, you cannot learn everything, but at least to give the students or young aspirants at least a sense of what we are talking about, the professional discipline, what we are talking, how they can be more passionate about this. Okay.
Apart from language, skill and culture, they will have to be punctual. Japanese are very punctual. They are very particular about time. Ji hokol amar jubok jubotiye sai ase কিছুমান তেওঁলোকৰ গতানুগতিক তেওঁলোকৰ আচাৰ আচৰণ সাগৈ পৰিহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে. জাপান ইজ নট লাইক মিডল ইষ্ট, জাপান ইজ নট লাইক ইউনাইটেড ষ্টেটছ. কালচাৰেলি জাপানৰ কালচাৰ জাপানলৈ যাওঁতে বা জাপানলৈ যাব বিচাৰিলে বা জাপানৰ লগত কোলাবৰেট কৰিবলৈ হ'লে জাপানৰ কালচাৰ জনাটো অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা. যিসকল সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকে সাগৈ এই জাপানৰ আমি বিভিন্ন আলোচনা কৰি আছো. জাপানিজ কোম্পানী অসমলৈ আহিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ সৈতে সফলতাৰে কোলাবৰেট কৰিবলৈ হ'লে কিছুমান কথা আমি জানিব লাগিব, শিকিব লাগিব. বাগমিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কিদৰে চাই গোটেই বাকী মন্তব্য কৰিব? হয় পাৰ্থদা, আচলতে মই যেতিয়া মোৰ গৱেষণা পত্ৰখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মই দিল্লী বা টকিঅ'ৰ পৰা মোৰ গৱেষণা কৰা নাই. মই অসমৰ পৰা, মিজোৰামৰ পৰা, মণিপুৰৰ পৰা মোৰ গৱেষণা পত্ৰখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ. সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে দিল্লী বা টকিঅ' অসমলৈ কিয় আহিবতকৈ বেছি দৰকাৰী, অসমৰ এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী টকিঅ'লৈ কেনেকৈ যাব আৰু তেওঁলোকে টকিঅ'ৰ পৰা কি পাব, এই দুটা প্ৰশ্নহে মোৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ. এই দুটা প্ৰশ্ন হাতত লৈ পেলাই মই এটা পাইপলাইনৰ কথা ক'ম, ভিজিবিলিটি পাইপলাইন, যাৰ কাৰণে জাপান আজি বৰ্তমান অসমলৈ আহিছে. কিন্তু মই জাপানত কাম কৰিম এটা প্ৰশ্ন, কিন্তু মই জাপানত গৈ পেলাই লিগেলি আৰু ছেফলি এটা ইক'চিষ্টেমৰ ভিতৰত সোমাই পৰিব পাৰিম আন এটা প্ৰশ্ন. সেইকাৰণে মই পাৰিম নেতকৈ মই পাৰিম বুলি ক'ব লাগিব. পাৰিম নে বুলি কোৱা লগালগ এটা ডাউট ফেক্টৰ আহি যায়. সেই ডাউট ফেক্টৰটোৱে মই ভাবোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰলৈ যোৱাৰ পৰা লিগেল ইক'চিষ্টেম বুলি কিয় লিগেল ইক'চিষ্টেম, কিয়নো এজন মানুহ তাত গৈ পেলাই খাপ খাবলৈও কিছুমান ছেফটি মেজাৰ লাগে. আৰু মই ভাবোঁ জাপান এখন এনেকুৱা দেশ যোনে সেই ছেফটি নেটটো খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰভাইড কৰে. আৰু সেই ছেফটি নেটটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানিবলৈ আমি প্ৰথম গ্ৰাছৰুটত আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম. বৰ্তমান যোৰহাটত বহি থকা এটা ল'ৰা বা ধুবুৰীত বহি থকা এজনী ছোৱালীয়ে জাপানলৈ যাবলৈ সেই ৰাস্তাটো কি, সেই ৰুটটো কি, সেই ৰুটটো জানিবলৈ কি কৰিব লাগিব যে আমি ষ্টাৰ্টিঙতে আৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰিব লাগিব. চ' উই হেভ টু টক এবাউট যে কি স্কিলছ লাগে. প্ৰথম হ'ল লেংগুৱেজ, ভাষা. আমাৰ স্কুলবোৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেংগুৱেজ আজিকালি শিকায়, এটা মানে আপোনাৰ কম্পালচৰি ৰিকুৱাৰমেণ্ট হৈ গৈছে. কিন্তু তাত জাৰ্মান বা আপোনাৰ জাপানিজত গুৰুত্ব কম দিয়া হয়. কিন্তু বৰ্তমান মই ভাবোঁ যে আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ, এই গ্ৰাছৰুট লেভেলত আমি সেইকেইখন দেশৰ ভাষা ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগে যোনকেইখন দেশে বৰ্তমান অসমত ইণ্টাৰেষ্ট দিছে. মই আপোনাৰ কথা ল'লোঁ, কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে সকলোৱে কৈছে কালচাৰৰ কথাত গুৰুত্ব দি আছে. মই ধৰি ল'লোঁ জাপানৰ যিটো আচাৰ আচৰণ বা সংস্কৃতি কিছু পৃথক, তেওঁলোকৰ মানুহবোৰৰ যি মানসিকতা সেয়াও কিছু পৃথক বুলি ক'ব বিচৰা হৈছে. কিন্তু গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ দিনত আমি ইমান গুৰুত্ব কালচাৰ শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় দিছোঁ, য'ত অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ লোক বিশ্বৰ সকলো প্ৰান্তত আছে, ছাকচেছফুলি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে? কিয়নো পাৰ্থদা, মই এইটোক এটা এনেকুৱা লেন্স দি পেলাই চাওঁ, লোকেলাইজড আৱেৰনেছ. চ' অসমৰ ল'ৰা এটা যেতিয়া জাপানত গৈ পেলাই কাম কৰিব, সি অকল জাপানৰ কালচাৰটো লৈ থকা নাই, সি অসমৰ কালচাৰটোও জাপানলৈ লৈ গৈ পেলাই আছে. চ' যেতিয়া আমি এছিমিলেট হওঁ, যোনটো কালচাৰ আমি লগত গৈ আছোঁ সেইটো আমি এৰি নিদিওঁ. কিন্তু জাপান ইজ আ কাণ্ট্ৰি হু ইজ কালচাৰেলি ভেৰি চেঞ্চিটিভ. আৰু এই কালচাৰেল চেঞ্চিটিভিটিটো তেওঁলোকৰ অকল নিজৰ কালচাৰটোক লৈ পেলাই নাই, বেলেগ কালচাৰক লৈ পেলাইও আছে. সেইকাৰণে যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহ তাত কাম কৰিবলৈ যায়, তেওঁলোকে বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ সেই কালচাৰটোৰ লগত যাতে তেওঁলোক সেই মানুহজন জাপানিজ কালচাৰেলি চেঞ্চিটিভ, সংবেদনশীল এটা জেগা. সেইকাৰণে মই একেটাই প্ৰশ্ন মই ৰাজীৱ গুপ্তাজী আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিব বিচাৰিছোঁ. উই আৰ ছিইং জাপান ইন আইচলেশ্যন. উই আৰ গিভিং so much of emphasis on Japan's culture, whereas people from Assam, people from India have been going to many other countries and they are successfully established there and contributing there to their growth, to the growth of that country. So why is culture that important? We need to teach Japanese culture to Assamese youth for as good as 10 months or 1 year so that they go to Japan. Why is culture that important? They can go to Japan first and learn the culture there also. No, so I think fitting into a Japanese society has two very important elements. One is definitely language, and second is the assimilation requires the cultural fitness. We can't go there and behave the way we think
we need to behave, or we are doing it in India. So, for example, there is a discipline of time. There is a discipline of how you behave in any environment. There is a way that you sort of have gratitude towards what you are given. There are multiple behavioral habits that people are not aware, and they think, well, in India we have chalta hai attitude. I think that is something that doesn't work in Japan. So we have to at least sensitize the youth. Both, of course, they have to learn the language, as I said, but sensitize the youth with those cultural aspects, so that when they reach there, or they work with any other Japanese anywhere in the world, including organizations in India, they are sensitive enough to be able to understand that this is how the Japanese will behave. And it's very important to imbibe that, so that they are able to fit in very fast. Fit in that culture. At the same time, when Japanese companies will be in Assam, so those who will be employed in those companies, they will also have to know at least some basic understanding of Japanese language, culture, etc. Yes. So my question to you is, now someone from Dhemaji, someone from Lakhimpur would like to know how to learn Japanese. Where do I go and apply for to learn Japanese? What are the scopes? What are the sectors I can get the job, or what are the skills I need to learn? Where do I learn? All those basic questions that will come to their mind. So they will look for the answers. Yeah, sure. So if people can. So I run an enterprise under the banner of Youth for Japan, with the company's name as J6. We offer this whole program, which is both for direct for job as well as just for learning Japanese language. For the youth, and through the show, I would like to appeal to them that you can always go to our website, register there. You'll get all the details. We have regular batches starting, if not on a quarterly basis, but at least on a 6-monthly basis. Depending on the time availability, if you are only free over the weekends, you can join a weekend batch. If you are in school and college, I would really advocate the youth who are in school and college. If you are in class 9, 10, 11 level, you can join at any of those levels. And I can assure you that those who join at class 9 and have the perseverance of taking the language seriously, even on weekends, by the time you finish your school at class 12, you would have been well qualified to be able to do a proper undergraduation in a Japanese university, and the likelihood of getting scholarships is very high. So these are various steps that one can take. Technology is there. Our courses are online. They are taught by teachers both who are very well qualified and certified by the Japan Foundation, both from an Indian concept as well as from Japan. So distance, place does not matter. Sitting at home, you have to be motivated to really plug in and say that I want to be in Japan 4 years from now, or 5 years from now, or 3 years from now. I want to be in Japan. Heitu motivation লাগিব আৰু জতে বহি আছে আপোনালোকে যিখিনি তথ্য দিলে বা পিছতো আমি সেই তথ্যখিনি আপোনালোকক প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক্লাছ 9 ৰ পৰাই যদি আপুনি শিকিব বিচাৰে জাপানীজ ভাষা শিকিব পাৰে। আজিৰ তাৰিখত কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই দেশমুখ যি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো, why is Japan so interested in Assam? So that is also one question that is there. So how do you see this? Why is Japan so much interested in Assam? Why the companies, Japanese companies, automobile and other companies, they are looking into Northeast? Maybe this question sounds good to us, why Japanese companies are interested in Assam. Yeah. But Japanese companies today are interested in India. And definitely they are interested in Assam, because they are also interested in India, and they are going beyond those traditional hubs like Gurgaon, or Chennai, or very earlier days near Pune, this huge automobile industry. They are exploring, and they suddenly found that Assam has a great potential. No, they studied
they came here several times. They are coming here, looking at it, and they are working with the state government, like Assam state government and other state governments. And wherever they find there is a synergy, there is a possibility, there are certain industries where they can work together, they are putting their focus. And what I found, Assam is traditionally always not looked from the very modern industries earlier, but now Assamese youth as well as probably the entire region is showing the potential for the many other industries such as nursing care, elderly cares, food processing, most importantly the food processing, food services, right? This is a great industry which actually Assam can serve greatly. Agriculture and fisheries, hospitality, accommodation, this kind of industries traditionally, because Northeast youths are always in a service industry, so that those industries are best fit for Japan's current need. Then construction, infrastructure support, automobile maintenance, and now we are seeing the IT, digital service, and the most importantly semiconductor. So not only automobiles, these are the sectors where Japanese companies may invest as far as Assam is concerned. Assam is concerned. In fact, I see less automobile, more of these other sectors, and that is better for Assam. It can create a differentiation. Right. So that's very interesting, and Assam's strategic location also allowed it to be attractive destination. Assam's strategic location. So as and when we talk about Japan, we talk about Toyota, but we need to go beyond Toyota, and these are the sectors. Eibur khondo, jibur khondot Japane invest korar purno সম্ভাৱনা আছে আৰু আমাৰ যুৱক যুৱতীৰ সেই পটেনশিয়ালটো আছে কিন্তু দুটা কথা two things এটা হৈছে আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে জাপানত গৈ নিয়োজিত হ'ব লয়ু স্কিলৰ লাগি যিবোৰ স্কিল বা দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব জাপানী কোম্পানীবোৰ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিব অসমলৈ আহিব তেতিয়া জাপানী কোম্পানীবোৰৰ যিবোৰ হায়াৰ আপছ থাকিব সেইবোৰতহে জাপানী সকল নিয়োজিত হ'ব মিডল লেভেল তলৰ লেভেলত অসমৰ যুৱক যুৱতী নিয়োজিত হোৱাৰ সুযোগ পাব কিন্তু নিয়োজিত হ'বলৈ হলে কিছুমান বিশেষ দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব I said when Japanese companies will come to Assam only there will be some higher up jobs which will be occupied by Japanese or maybe some high skill person from other parts of the country middle level and lower level those will be most likely in more likelihood occupied by the people of Assam and for that they need certain skills they need to be taught in the course of time. Professor, so I'm coming back to you again. The same question, why is Japan so much interested in Assam? How do you see to it? You know, like I think Assam, of course, what Siddharth ji just pointed out, I also agree with that. You know, Assam occupies a very strategic position, and I often say that it's the confluence of India's Act East policy as well as Japan's free and open Indo-Pacific vision, which was the vision of Prime Minister Abe. So, and Assam actually is strategically located in that bridge between this Act East policy and the Indo-Pacific. And of course, with its strategic position, the link to Bangladesh, Myanmar, and through that, the ASEAN countries, because Japan has been traditionally very, very strong commercial link, business link, cultural link, educational link with ASEAN countries, and it stops at Myanmar. So I think Assam is possibly geographically into that particular strategic geographic location. But apart from that, yes, what Siddharth just pointed out, I think I will say maybe 4 or 5 specific sectors where Japan put strategic interest in, especially in the Northeast. One is definitely the infrastructure, already seen different phases of investment. That's number one. Number two is the renewable energy part. Japan, if you look at a few years of Japan's policy, specific broadly with India, specifically with Northeast, I think again renewable energy becomes one of the very important things. The third one is more like the agro processing. I'll come to you again.
there is an issue with the connection. I'll come to you again. Just give me some moment. I'll come to you again. You talked about agro processing. You talked about fruit processing. So there are a whole lot of areas or whole lot of sectors where Japan is interested to invest as far as Assam is concerned. I'll come back to you, Professor Shaw, again. মই বাগমিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ সো আপুনি কি মন্তব্য কৰিব বিচাৰে প্ৰথমতে মোক এটা কথা কওক সেই প্ৰশ্নটো তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিম জাপানীজ ভাষা শিকাটো কিমান টান বা কিমান সহজ জাপানীজ ভাষাটো যি ধৰণে মেণ্ডাৰিন ভাষা এটা সিম্বলৰ ওপৰত ভিত্তি এলফাবেটিকেল নহয় সিম্বলিক সো দেখি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান সময়ত সেই ভাষাটো শিকিব পাৰিব হয় পাঠদা আসলতে যিকোনো ভাষা শিকিবলৈ প্ৰথমটো অলপ ডেডিকেশন লাগিব আপুনি সেই ভাষাটোক অলপ সময় দিব লাগিব এনে মই এটো নকওঁ যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত শিকাটো পসিবল হয় কিন্তু এবছৰৰ ভিতৰত মই ভাবো খুব ধুনিয়াকৈ আপুনি শিকি ল'ব পাৰে মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া মোক 3 মাহৰ এটা কোৰ্স লাগিছিলে বেসিক জাপানীজ খিনি শিকিবলৈ মানে এজন মানুহক যদি কাইলে মই জাপানৰ পৰা আহা মানুহ এজনক লগ পাওঁ তেওঁ যদি মই জাপানীজত গ্ৰীট কৰিব পাৰো মোৰ ইন্ট্ৰোডাকশন টু জাপানীজত দিব পাৰো সেই বস্তুখিনি শিকিবলৈ কিন্তু আপোনাক 3 পৰা 4 মাহৰ সময় মোৰ হিচাপত যথেষ্ট প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হল আজিৰ যুগত ইমান টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট আছে ইমান সোশ্যাল মিডিয়া এপস আছে পেজেস আছে ইউটিউব আছে যত জাপানী ভাষা শিকিবলৈ আপুনি আসলে পইচা নিদিয়াকেও আপুনি শিকিব পাৰে যদি আমাৰ অসমৰ যিকোনো এখন গাঁৱত বহি থকা লৰা এটাই হাতত মোবাইলটো লৈ প্লাই যদিহে তাৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে more than how difficult or not difficult it is we should question perseverance and interest interest jodi more interest ase moi mor mobile tut etokau nidiake okol internet pack ajikali amar sobore hatot thake he internet pack tur joriote moi hoyto 3 mahot basic japanese moi hikibo paru jodi moi bisaru moi kintu eta basic japanese apnaloke hikabole appeal korise এটা বেসিক কোয়েশ্চন খুদিব বিচাৰিছো দিস ইজ দ্য জাপানিজ ড্রিম আপোনালোকে কৈছে আপোনালোকে জাপানিজ ড্রিম টু দেখক ডু ইফ আই গিভ ইউ দ্য এক্সাম্পল অফ পাঞ্জাব ইউ উইল সি ইন পাঞ্জাব এভরি নুক্কর এভরি কলোনি দেয়ার বি শপ হুইচ ইজ সেলিং আমেরিকান ড্রিমস সো আই এম পুটিং দিস কোয়েশ্চন টু এভরিওয়ান স্টার্টিং ফ্রম বাগমিতা we should be very careful so that this Punjab thing is not replicated in Assam. Definitely. So Parthoda moi bhabu mur generation tour ei kotha khini ei gutte junto American dream tour eta dangor product amar generation or protect 2 second lora ba swali eta American dream dekhe but I think ami eta he western lens khonor pora olop atori ahibo hoise moi ei bostutuk eta Asian framework dipele saw Asia eta ekhon geographically eta enuko eta region jot amar culture bohu khini match hoy amar language বহুত khini ami acquire koribo paru similarity ase amar food বহুত খিনি সিমিলার হয় সো এশিয়াত যদি আমি চাও এই এশিয়ার ভিতৰতে থাকি পেলা আমি যদি মাইগ্রেট কৰিব পাৰো এটা যদি আমি এশিয়ান ড্রিম মই অকল জাপানিজ ড্রিম বুলি নকও ইফ উই ক্যান লোকেট an Asian dream for our students I think it would be much fruitful than the western the European or US dream that we have been selling them for years one thing second thing moi bhabu je amar juntu sensitivity আমাৰ লৰাছলিখিনিক আমি আগতে মই কথাটো বহুবাৰ কওঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ এটা লৰাই সবতকে ডাঙৰ হেতু সপোনটো প্ৰথমতে কি দেখে যে আমি গুৱাহাটীলৈ আহিম এবাৰ গুৱাহাটীলৈ অহা পিছত তেওঁ ভাবে যে মই দিল্লীলৈ যাম অকল দিল্লীলৈ যোৱাৰ পিছতহে আগৰ দিনত এনেকুৱা হৈছে যে বাহিৰতো যে এখন দুনিয়া আছে তেওঁলোকে গম পাইছিলে কিন্তু বৰ্তমান আগতেও মই কওঁ যে তিনচুকীয়াত বহি পেলাইও তল এফালে ধুবুৰীত বহি পেলাইও এটা লৰাই বৰ্তমান ভাৰতৰ পৰা বাহিৰত যোৱা সপোনটো দেখিব পাৰে দ্যাট ইজ ফাইন জাপানলৈ যোৱাৰ সপোনটো দেখিব পাৰে আৰু আমি ইয়াতে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টেও জাপানীজ শিকিবলৈ সেই সুবিধাসমূহ দিছে বা ইণ্ডো জাপান বিজনেছ কাউন্সিলৰ সেই সুবিধাসমূহ দিছে কিন্তু মই এটা কথা কৈছো আমাৰ শিক্ষাৰ্থীক আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দে উইল নিড সাম মোৰ ক্লেৰিটি এজ টু হাউ মাচ স্কোপ ইজ দেয়াৰ what are the size of the jobs that will be available for us at the same time what are the sectors and what are the skills we need to know he clarity to karone ami he ecosystem to banabo lagibo juntu Mr Deshmukhe kole he ecosystem to arambho hobo ekhon schoolor agote ekhon ghoror pora bahut dhonor kotha thake he ghoror pora lora to bharator bahirot ulai jabole kiman khini sokkhoম prothom দ্বিতীয় স্কুল খনে কিমান খিনি এক্সপোজার হে বাচ্চাটোক দিব পারে কিয়নো আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব পাঠদা আমি যেতে কোর্স বা কিবা কথা কও বৰ্তমানেও আমাৰ বহুত এনেকুৱা শ্ৰেণী আছে যৰ লৰাছালিয়ে হে কোর্সটো বা ট্ৰেইনিংটো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে তো আমি এফৰ্ডেবিলিটি ফ্যাক্টৰটো গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব লাগিব হয় মই ললো আপোনাৰ পইণ্টটো মই প্ৰফেসৰ Shaw can you hear me you were talking about these sectors
So you were on agriculture, agro processing. Yes. I think, can you hear me now? Yeah, I can, yeah. Please go ahead. Yeah, so I was talking about the third sector was this agriculture, agro-processing, food value chain. And also many of the Japanese companies are interested on the bamboo and the forest-based industries. That's the third one. And the fourth one is more on the healthcare. Definitely, Japan needs more healthcare professionals. And there have been lots of discussions of having nurses. The first batches of nurses have already arrived in Japan and so on. And the last one, actually, which is also very important for Japanese investment, like how we can make this whole infrastructure development more resilient. And I think this resilience term, and what I'm seeing is even in JICA, Japan International Cooperation Agency, or other Japanese ODA, I think making it more disaster climate resilience, which is actually very close to my work. And I've been seeing that there have been lots of interest in coming up. Okay. But I'd like to just very briefly, I'd just like to very briefly touch upon like the issues which we were discussing earlier, that in spite of like this American dream versus Japanese dream, and well, as I mentioned, like Japan possibly will not be an American dream or Canadian dream or Middle Eastern dream. The numbers are different, the areas are different, the cultural context are different. So it has to be very, very specific. I'll come back to you again. You were deliberating on a very important issue. So now I'll come to Mr. Rajiv Gupta. So the point is Japanese dream versus American dreams. So what do you have to say? Yeah, so I'll take it forward from what Professor Shaw was rightly saying. It is not comparable. See, the American dream, the Canadian dream, and in some cases the European dream, people grew up with that. And one of the basic considerations of the dream was a different level of financial independence. The American dream had two aspects. One is, of course, higher education in the US, and of course then transiting into jobs which paid in US dollars, and obviously then the remuneration and the impact on society and homes back home was very, very different. It is the same case with respect to Japan, with respect to financial, but it is not at all comparable, because assimilation in a society, the American society, or I would say the Canadian society, was very, very different, and it was very easily assimilation with only English language being known. And of course, we know the whole Punjab story where people also didn't know English but got assimilated there because of hard work. So Japan is very, very different in that respect, and as we discussed earlier, there is a very, very large component. One, there is a language component, which is a language barrier. So one just cannot walk into Japan and say, I want to be here. Secondly, there is a lot of cultural fitment that is required, which we are continue to discuss, and it's difficult to put it down in real terms unless one really is able to imbibe and understand and feel Japan. You have to feel the whole ethos and the whole environment. And I often compare it. We are sitting here in Assam. We have a lot of tribal population apart from the people in the plains. It's not so, it's very different when you go into a tribal household, very different from a normal living household, and it is a cultural fitment. They do great things in great ways, and we need to sort of learn from that. So same way with Japan, we have to fit into their societal framework, and therefore while the dream exists, because it's a first world country, the quality of life is great, there is also a differential in the financial inclusion that one would get, or the financial income, and obviously the impact that one could create back home, but
the fitment into that society is necessary. very, very Last important. time you said for a blue collar job, the salary is as good as 1.5 lakhs a month. Yes. And the remittance can be 550,000 to 70,000 per month, which is a good amount of money as far as Assam is concerned. I see to it in two aspects. One, our youths being skilled, being trained in Japanese language, they are going to Japan and getting employed there. And other is Japanese companies coming to Assam, and also while they are in Assam, they will need some human resource, quality human resource. If they don't employ quality human resource locally, there could be a trouble. So we need to, Deshmukhji, we need to train our local boys and girls for so that they get employed Japanese companies who can come to Assam, isn't it? So that ecosystem needs to be built as well. Absolutely, and I think I'm more interested in that because I know one thing is that every country need migrants, skilled workers. As you know, the economy goes on the top, and there is then your population gets stagnant, and all those things happen, and then you need migrants. But always there is a limit, right? Now, what we are looking at here is that we are looking at the India to grow as a first world country. We are talking about that our economy will be fifth, then fourth, and third, and all. That will not happen unless we have a skilled worker, made for the Japan or not, or somebody else. That is different thing. That's a different thing. But then why not Japan? Because Japan teaches you the highest quality. Japan teach you highest quality of manufacturing, of living, of creating anything, of even the quality of thinking, right? So why not learn from them and use that in India, right? So that is one thing that definitely we have to go look at Japan beyond just working in Japan. We can always think about work with Japan. So when so much of investment coming in India, and they will need a skilled worker, we have a lots of youth here, but they are not enough skilled, and we need them to be not only skilled but understand quality aspect of everything. Okay, can you just give me a case like Japanese companies are there in Gurgaon, in Chennai, maybe Toyota, Korean companies are there. So they are also employing local, student youth from Japan, people from Haryana or maybe Delhi. So how are they? It's a simple competition. It's not about from where they are employing, right? They are employing best. If they find from the lot, they are employing best. Yes. Yeah. So if the Assamese youth are best in their skill, plus advantage is that they understand some sort of a Japanese language or Japanese way of working, naturally they top the competition. So let's look at that way, right? Okay. So whether you are working in Assam or whether we are working in Haryana or Chennai, it doesn't matter. You are working because you are skillful. Okay. Right, and that skill will be required at your doorstep because so much of investment coming here, and that skill will require other parts of the India, and that skill will even require the rest of the world also. We are seeing that our people are high skilled people are going in America now. They are topping up different organization, become CEO and all. So it's not about they are Indian, they are skilled. That's why they are CEO. So it's same thing, right? I'll summarize. Your skill will not go waste. If you get the skill, you learn the skill. Apuni jodi skill to hike kamot ahibo. Japanor skill hikile kamot ahibo. If you don't learn the skill, bahiro manhue they will fill in. Skilled people will fill in. Gotike ami skilled ho. Japanor jot protistan ase Haryana, Chennai jote ase. Tatu ami amar eta opportunity hujug pam sakori korar. But important kothato hoise guruttopurno kothato hoise ami nijoke doikho koratu. Nijoke doikho koratu ar doikho kut korim. Eolok ase. Eolokor hoite jogajog koribo pare. An bohu avenues thakibo ar mon thakile ইন্টাৰনেটৰ যোগেও সেই দক্ষতা এটলিষ্ট ল্যাঙ্গুৱেজৰ দক্ষতাটো এত পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এই চিন্তাৰে মই এটা বিৰতি লৈছোঁ। পুনৰ ঘূৰি আহিম। যদি প্ৰফেসৰ সংযুক্ত হৈ আছে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। বাকী সকলৰ ওচৰলৈ আহিম। শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। এটা বিৰতি লৈছোঁ। যদি हो गया ना हो गया
ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল চকুৰ সন্মুখতে খহি পৰিছে বৃহৎ পাহাৰ এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ এইদৰে খহি পৰিছে গাই নদীত আৰু পাহাৰৰ পৰা খহি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ আবদ্ধ কৰি পেলাইছে আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ পুতি পেলাইছে যাৰ ফলত ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে गाय नदीर गतिपथ तो ये पहाड़ टूटने का वजह से ये जो है ना पूरा नदी को ब्लॉक कर दिया है ये लिकावली नदी को गाय नदीर गतिपथ रुद्ध হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া নদীখনত সৃষ্টি হৈছে এটা কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ য'ত এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী জমা হৈ পৰিছে तो अभी जो लिकावली एरिया पे जो भी है ये बहुत पानी बढ़ चुका है एक भी पानी यहाँ से नहीं जा रहा है तो अभी टाउन के लिए बहुत रिस्क है এজন লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে এখন বাইকৰ সৈতে এজন লোক এইদৰে আবদ্ধ হৈ পৰাৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰা চাওক কিমান ভয়ংকৰ দৃশ্য এখন পাহাৰ এইদৰে চকুৰ সন্মুখত খহি পৰিছে লিকাবালি আৰু মিলনপুৰ সংযোগী বিপদ সংকুল পথছোৱা পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই এই অঘটনটো ঘটিল য'ত দেখা পাইছে এজন লোক এইদৰে তেওঁৰ বাইকখনৰ সৈতে আবদ্ধ হৈ পৰিল এই পাহাৰৰ বৃহৎ অংশটো যেতিয়া নামি আহিছে মাটি যেতিয়া খহি পৰিছে সেই মাটিৰ সৈতে এই যিজন লোক সেই লোকজন তেওঁৰ বাইকৰ সৈতে এইদৰে খহি তললৈ নামি গৈছে আৰু কাষত থকা দুই এজন লোকে তেওঁক উদ্ধাৰৰ বাবে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে কিন্তু অৱশেষত এটা সময়ত যেহেতু ৰখি গ'ল এই মাটিখিনি আৰু তাৰ পাছতেই লোকজনৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে গতিকে আশংকা কৰা হৈছে যে যদি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কোৱাৰ দৰে আগন্তুক দিনকেইটাত যদি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় যেহেতু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে তেনেহ'লে এতিয়া নামনিৰ যিসমূহ গাঁও আছে সেই নামনিৰ গাঁওসমূহলৈ এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদ নামি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ সেই যিটো কৃত্ৰিম হ্ৰদ সৃষ্টি হৈছে গাই নদীত সেই হ্ৰদটো যদি ভাঙি যায় সেই হ্ৰদটোৰ পানী যদি বৈ আহে তেনেহ'লে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এক প্ৰকাৰ বিধ্বংসী বানত ডুব যাব পাৰে এই গাঁওসমূহ কংগ্ৰেছৰ পুৰণি আত্মবিশ্বাস বিজেপিৰ শক্তিশালী ৰাজনীতি নগাঁও লোকসভা কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ যুঁজ সাংগঠনিক ভেটি দুৰ্বল হলেও নগাঁও লোকসভাৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ নগাঁও লোকসভাক লৈ সঘনে বৈঠক বহিছে ৰাজীৱ ভৱনত সাংগঠনিক ভেটিক লৈ চিন্তিত হলেও সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত আশা কৰি আত্মবিশ্বাস বাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ দাবী নগাঁও লোকসভা কংগ্ৰেছৰে আছিল আৰু থাকিব বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ মতে নগাঁও লোকসভাৰ ভোটাৰে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে নগাঁও উপনিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে কেইবাটাও সভা অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে যিখিনি কৰণীয় যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি প্ৰতিজনে পালন কৰি আছে এই নগাঁও লোকসভা কংগ্ৰেছৰ আছিল আৰু আহি থকা সময়ত কংগ্ৰেছৰে থাকিব বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ কাম কৰিছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই নগাঁও লোকসভাৰ ৰাইজে ইয়াৰ আগতেও কংগ্ৰেছকে ভোট দিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এবাৰো কংগ্ৰেছকে ভোট দিব সংখ্যালঘু ভোটক লৈ কংগ্ৰেছ আত্মবিশ্বাসী হৈ থকাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে সমষ্টিটোত শক্তিশালী ৰণনীতি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছদিনাৰ পৰাই সমষ্টিটোক লৈ তৎপৰ বিজেপি সমষ্টিটোৰ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰিছে মন্ত্ৰী বিধায়ক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী সাংগঠনিক ভেটিৰ বলতে মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ দাবী এবাৰ নগাঁও লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ হ'ব বিদায়
বিধানসভা নিৰ্বাচন জিকাৰ দ্বিতীয় দিনাই মানে ফলাফল হোৱাৰ পৰাই আমি এই নগাঁও লোকসভাটো জিকিব পৰা ব্যৱস্থালৈ যাবলৈ আমি নিজৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক কৰ্ম গোটেই কামখিনি আৰম্ভ কৰা হৈছে এতিয়া কেৱল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱালৈহে অপেক্ষা নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ হাতত 12 মিনিট সময় আছে আমি অসমৰ উদ্যোগীকৰণৰ কথা কৈ আছো সেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কথা কৈ আছো জাপানৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মালিক বা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ স্বত্বাধিকাৰী অসমলৈ অহাৰ কথা কৈ আছো কিন্তু আমি কিমান সাজু হৈ আছো জাপানেই হওক বা বৰ্হিদেশৰ সেই প্ৰতিষ্ঠানবোৰ যদি অসমলৈ আহে আমি সেইবোৰক ওয়েলকাম কৰিবলৈ সেইবোৰ কোম্পানী নিয়োজিত হ'বলৈ কোলাবৰেট কৰিবলৈ বা যিবোৰ সেইবোৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে আহিবলগীয়া এনচিলিয়াৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ সেইবোৰ ডেভেলপ কৰিবলৈ কিমান সাজু হৈ আছো বা কিমান জানো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাৰ কাৰণে কিমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এইবোৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত পাতিবলগীয়া সকলোতকৈ প্ৰাসংগিক বিষয় মই পুনৰ সকলোৰে ওচৰলৈ আহিম সাগৈ শেষৰটো মন্তব্যৰ কাৰণে মই আৰম্ভ কৰিছো ৰাজীৱ গুপ্তা আপোনাৰ পৰাই হায়াৰ এডুকেশ্যন যিবোৰ ইনষ্টিটিউট আছে ইউনিভাৰ্চিটিজ ইন আসাম what should be their role in the entire ecosystem? So I think, well, again, I'll come back to think that the higher education, universities should have a collaborative approach, number one, with Japanese universities. The collaborative approach should be both in terms of higher education for the students who are studying here, and secondly, also from work internship possibilities. Work internship possibilities in Japan will help the students to get, of course, again back to the cultural aspect, as well as when they work in Japan, even for 3 months or 5 months, etc., they will understand the work culture. And secondly, which is of course a primary function, that the higher education institutes should start at least a language center. They have the infrastructure, they have the capability, they have the finance, they have everything that is needed. Yes, we currently do have one big shortage is that of physical faculty. But teachers, right? Teachers. But if we look at technology, if we can use AI and do a lot of work which we would otherwise be using manual people or additional staff, I'm sure that the higher education universities can get out of the mental mold of having a teacher and a blackboard always in front and imbibe the fact that technology today can be used to learn the language. We can have teachers worldwide teaching. I have used that in my own enterprise with teachers even teaching from as far as Manila and Philippines. Right. And it's been fairly effective. We trained a batch of people with a teacher all the way from Japan continuously, and all the 20 candidates passed and are in Japan. So I think unless we get out of this mold that where is the teacher quota say like sort of story, we will never get to that point. At the same time, you can also facilitate teachers from Japan who can teach our students online or something of that sort? Yes, absolutely. So, teachers are available worldwide. Yeah. Okay. We, as Siddharth ji just said, I'm part of also the Indo-Japan Business Council, and we are starting a teacher development program in collaboration with the Japan Foundation and Assam Skill University. And there are already 2 Japanese natives who are in Guwahati and a 3rd native coming to Guwahati at the end of July. And they are going to develop these teachers from scratch. And one of the Japanese natives who has come is actually based out of Amsterdam. And she has taken up this challenge of coming from Amsterdam to Guwahati. You can imagine the temperature difference when she has landed in Guwahati today. And has taken it as a challenge to actually imbibe this language and create the difference
by making these teachers. So I think we should get out of this mold that there is a shortage of teachers, but at least get into the mold that we can learn the language through other means, and today including AI. Today including AI. I'd like to go to Professor Saw. Professor Saw, can you hear me? Professor Rajiv Saw? Yes. You were talking about the Japanese dream, and you were deliberating how Japanese dream is different from American dreams. Yeah, I had to stop you there. Yeah, thank you. Thank you very much. And I apologize for my little bit unstable connection, internet connection. Actually, we have been talking about quite a bit about the rosy picture about Japan, but also we need to think about a few challenges. We have been talking about the skill development, the skilled work, and all this thing. But let's keep in also mind that Japan is not only a totally free market for this. We have already a huge competition. Like there are a huge number of Nepal, Myanmar, Vietnam, Indonesia, the citizen of them, they actually come to Japan and in different types of skilled, semi-skilled, high-skilled labor force. And it has been going there for almost now 15 to 20 years. So we need to start about that. Yes, we are already a little bit behind the schedule, and that's why we need to speed up. We need to really, really speed up, and we need to put something with the skill plus something. And what is that something? Why a Japanese company will invite Indian skilled labor as against labor from Nepal or Myanmar or Vietnam? So I think somewhere that part we need to little bit really, which type of additionality we can bring. And there, my opinion, maybe I'm wrong, is that, the Indian mindset is, we have this Jugaad innovation mindset. It has been widely written now, and it has been widely accepted, like some improvised solution. That particular skill you have, which possibly is not there in most of the other countries. Okay. So the Japanese culture of Kaizen, we use this word called Kaizen. Can you hear me? Yes. Japanese culture of? Kaizen. Japanese culture of Kaizen. Yeah. Kaizen, which is the quality management, and this Indian mindset of Jugaad. I think that thing needs to be brought together very strongly. You are talking about the Japanese university issue, and like what Indian universities should do, or the Assamese universities should do. I think whenever we talk about the Assamese university, we only talk about the IIT Guwahati. Of course, it's the primary, like the prime institute, and there have been lots of collaboration, double degree programs, and so on. But I think more the second tier, third tier universities should be like the top management of the university should be more sensitive enough to start this type of Japanese language courses, what we were talking about. Professor, Can you hear me? I took your point. I'll have to live with that. We'll have to, in Assam, as far as Assam is concerned, we'll have to think beyond IIT Guwahati. And the second is the apprehension. I'll bring that apprehension to Mr. Desmukh. We'll have to, as usually, Assam is a bit late. Already that vacancy is being filled by Nepalese or the Vietnamese, etc., etc. So you will have to skill the Assamese youth in such a way that they can also compete with those Nepalese or Vietnamese who are already engaged in Japan. So what do you have to say, Mr. Desmukh? Naturally, what Professor Shaw mentioned is we need to create a differentiation. I will not say we are late or we are there first. It is not about the race. It's not about who is first. It's about what kind of a quality we want to bring to Japan, right? Quality in sense of quality worker, the quality of people going to Japan. Okay. Because there is an issue, right? When the mass migration happened, some people create issues, right? And they doesn't fit into society, and the entire things go wrong.
So sometimes we see that resistance in all the geographies that Yes, yes. there is some resistance for immigration. So when we talk about India, we still have that very high and fair image in Japan, and they really still looking for us. So what should we do? I once again come back to this. It is not about only going to Japan. We should prepare ourselves that we are going to work with Japan, whether it is Japan or India. We have to work with Japan. Yes. So we need to work with them anywhere. Today, there are many Japanese companies looking at India to start manufacturing in India and exporting to the Africa, exporting to the other countries. Okay. So we need to work with Japan, not always in Japan. With Japan. We need to work with Japan, not necessarily in Japan. We need to work with Japan anywhere, maybe in Guwahati, maybe in Hyderabad, maybe in Gurgaon. I am a bit shortage of time. Rajiv Gupta, your concluding remark. Yeah, so I'm in consensus with Siddharthji. We need to work with Japan. Secondly, we need to also imbibe in the youth the concept of dignity of labor. Right. Most of our youth absolutely do not understand that Japan as a country respects every profession in a very, very equitable manner, and therefore it's very important to think that whether I am a driver or whether I am a caregiver, we have a very, very respectable professional status, and it's respected by everybody while you are in Japan. So I think dignity of labor is something that very has important, to be that needs to thought be about. imbibed among our youth. Bagmita শেষৰটো মন্তব্য মোৰ হাতত চাগে খুবেই কম সময় আছে in 15 seconds. শেষত মই এটাই কথা কম, আমাৰ যদি গভৰ্ণমেণ্টে এই শ্ব'টো চাই আছে আৰু লগতে পেৰেণ্টছ, স্কুলছ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এনি ইনষ্টিটিউশ্যন হু ইজ ৱাচিং দিছ শ্ব' টুনাইট, আমাৰ বহুত ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত আছে, তেওঁলোকক উভতাই আনক, এই ছিষ্টেমটোৰ লগত ইকুইপ কৰক, আমি তেওঁলোকক ট্ৰেইন কৰিব পাৰিম যে কি অপৰচুনিটিজ আছে, কেনেকৈ সেই ইক'চিষ্টেমটো আমি বনাব পাৰোঁ। ললো আপোনাৰ পইণ্টটো হয়, মই ক্ষমা কৰিব, মই আপোনাক ৰখাব লাগিব। প্ৰথম কথা হৈছে জাপানৰ সৈতে যদি কোলাবৰেশ্যন হয়, জাপান ইয়ালৈ আহে, আমি জাপানলৈ যাওঁ, আমি কিন্তু জাপানৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পাৰিম, সেইটোৱেই মই বুজিলোঁ, আৰু ডেট কেন বি এ গেম চেঞ্জাৰ ফৰ আছ, ফৰ আৱাৰ ফিউচাৰ। এই চিন্তাৰে মই অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ। মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ৰাজীৱ গুপ্তা, সিদ্ধাৰ্থ দেশমুখ, প্ৰফেচাৰ ৰাজীৱ শ, বাগ্মিতা বৰঠাকুৰ, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, শুভৰাত্ৰি। যদি ৰুষ্ট প্ৰকৃতি, ডাৱৰ বিস্ফোৰণ, ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল। চকুৰ সন্মুখতে খহি পৰিছে বৃহৎ পাহাৰ। এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক, পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ এইদৰে খহি পৰিছে গাই নদীত, আৰু পাহাৰৰ পৰা খহি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ আবদ্ধ কৰি পেলাইছে। আৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এই বৃহৎ মাটিয়ে গাই নদীৰ এটা বৃহৎ অংশ পুতি পেলাইছে। যাৰ ফলত ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে गाय नदीर गतिपथ। तो ये पहाड़ टूटने का वजह से ये जो है ना पूरा नदी को ब्लॉक कर दिया है, ये लिकावली नदी को। गाय नदीर गतिपथ रुद्ध হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া নদীখনত সৃষ্টি হৈছে এটা কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ, য'ত এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী জমা হৈ পৰিছে। तो अभी जो लिकावली एरिया पे जो भी है ये बहुत पानी बढ़ चुका है, एक भी पानी यहाँ से नहीं जा रहा है, तो अभी टाउन के लिए बहुत रिस्क है। এজন লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে। এখন বাইকৰ সৈতে এজন লোক এইদৰে আবদ্ধ হৈ পৰাৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰা। চাওক কিমান ভয়ংকৰ দৃশ্য।
এখন পাহাৰ এইদৰে চকুৰ সন্মুখত খহি পৰিছে লিকাবালি আৰু মিলনপুৰ সংযোগী বিপদ সংকুল পথছোৱা পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই এই অঘটনটো ঘটিল য'ত দেখা পাইছে এজন লোক এইদৰে তেওঁৰ বাইকখনৰ সৈতে আবদ্ধ হৈ পৰিল এই পাহাৰৰ বৃহৎ অংশটো যেতিয়া নামি আহিছে মাটি যেতিয়া খহি পৰিছে সেই মাটিৰ সৈতে এই যিজন লোক সেই লোকজন তেওঁৰ বাইকৰ সৈতে এইদৰে খহি তললৈ নামি গৈছে আৰু কাষত থকা দুই এজন লোকে তেওঁক উদ্ধাৰৰ বাবে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে কিন্তু অৱশেষত এটা সময়ত যেহেতু ৰখি গ'ল এই মাটিখিনি আৰু তাৰ পাছতেই লোকজনৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে গতিকে আশংকা কৰা হৈছে যে যদি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কোৱাৰ দৰে আগন্তুক দিনকেইটাত যদি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় যেহেতু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে তেনেহ'লে এতিয়া নামনিৰ যিসমূহ গাঁও আছে সেই নামনিৰ গাঁওসমূহলৈ এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদ নামি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ সেই যিটো কৃত্ৰিম হ্ৰদ সৃষ্টি হৈছে গাই নদীত সেই হ্ৰদটো যদি ভাঙি যায় সেই হ্ৰদটোৰ পানী যদি বৈ আহে তেনেহ'লে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এক প্ৰকাৰ বিধ্বংসী বানত ডুব যাব পাৰে এই গাঁওসমূহ কংগ্ৰেছৰ পুৰণি আত্মবিশ্বাস বিজেপিৰ শক্তিশালী ৰাজনীতি নগাঁও লোকসভা কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ যুঁজ সাংগঠনিক ভেটি দুৰ্বল হলেও নগাঁও লোকসভাৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ নগাঁও লোকসভাক লৈ সঘনে বৈঠক বহিছে ৰাজীৱ ভৱনত সাংগঠনিক ভেটিক লৈ চিন্তিত হলেও সংখ্যালঘু ভোটৰ ওপৰত আশা কৰি আত্মবিশ্বাস বাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ দাবী নগাঁও লোকসভা কংগ্ৰেছৰে আছিল আৰু থাকিব বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ মতে নগাঁও লোকসভাৰ ভোটাৰে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে নগাঁও উপনিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে কেইবাটাও সভা অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে যিখিনি কৰণীয় যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি প্ৰতিজনে পালন কৰি আছে এই নগাঁও লোকসভা কংগ্ৰেছৰ আছিল আৰু আহি থকা সময়ত কংগ্ৰেছৰে থাকিব বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ কাম কৰিছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই নগাঁও লোকসভাৰ ৰাইজে ইয়াৰ আগতেও কংগ্ৰেছকে ভোট দিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰো কংগ্ৰেছকে ভোট দিব সংখ্যালঘু ভোটক লৈ কংগ্ৰেছ আত্মবিশ্বাসী হৈ থকাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে সমষ্টিটোত শক্তিশালী ৰণনীতি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছদিনাৰ পৰাই সমষ্টিটোক লৈ তৎপৰ ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ধাৰাসাৰ বৰষুণত বিধ্বস্ত এতিয়া চুবুৰীয়া পাহাৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল ये पहाड़ टूटने का वजह से ये जो है ना पूरा नदी को ब्लॉक कर दिया है ये लिकावली नदी को গাই নদীৰ গতিপথ ৰুদ্ধ হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া নদীখনত সৃষ্টি হৈছে এটা কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ য'ত এতিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী জমা হৈ পৰিছে तो अभी जो लिकावली एरिया पे जो भी है ये बहुत पानी बढ़ चुका है एक भी पानी यहाँ से नहीं जा रहा है तो अभी टाउन के लिए बहुत रिस्क है এজন লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে এখন বাইকৰ সৈতে এজন লোক এইদৰে আবদ্ধ হৈ পৰাৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰা
চাওক কিমান ভয়ংকৰ দৃশ্য এখন পাহাৰ এইদৰে চকুৰ সন্মুখত খহি পৰিছে লিকাবালি আৰু মিলনপুৰ সংযোগী বিপদ সংকুল পথছোৱা পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই এই অঘটনটো ঘটিল য'ত দেখা পাইছে এজন লোক এইদৰে তেওঁৰ বাইকখনৰ সৈতে আবদ্ধ হৈ পৰিল এই পাহাৰৰ বৃহৎ অংশটো যেতিয়া নামি আহিছে মাটি যেতিয়া খহি পৰিছে সেই মাটিৰ সৈতে এই যিজন লোক সেই লোকজন তেওঁৰ বাইকৰ সৈতে এইদৰে খহি তললৈ নামি গৈছে আৰু কাষত থকা দুই এজন লোকে তেওঁক উদ্ধাৰৰ বাবে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে কিন্তু অৱশেষত এটা সময়ত যেহেতু ৰখি গ'ল এই মাটিখিনি আৰু তাৰ পাছতেই লোকজনৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে গতিকে আশংকা কৰা হৈছে যে যদি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কোৱাৰ দৰে আগন্তুক দিনকেইটাত যদি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় যেহেতু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে তেনেহ'লে এতিয়া নামনিৰ যিসমূহ গাঁও আছে সেই নামনিৰ গাঁওসমূহলৈ এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদ নামি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ সেই যিটো কৃত্ৰিম হ্ৰদ সৃষ্টি হৈছে গাই নদীত সেই হ্ৰদটো যদি ভাঙি যায় সেই হ্ৰদটোৰ পানী যদি বৈ আহে তেনেহ'লে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এক প্ৰকাৰ বিধ্বংসী বানত ডুব যাব পাৰে এই গাঁওসমূহ কংগ্ৰেছৰ পুৰণি আত্মবিশ্বাস বিজেপিৰ শক্তিশালী ৰাজনীতি নগাঁও লোকসভা কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ যুঁজ সাংগঠনিক ভেটি দুৰ্বল হলেও নগাঁও লোকসভাৰ উপনিৰ্বাচন সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনতো উত্থাপন নহয় 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিধেয়ক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত জনজাতিকৰণ বিধেয়কৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত এই কথা প্ৰকাশ ৰাজ্যৰ শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰই স্থাপন কৰিব জনজাতীয় সংগ্ৰহালয় গুৱাহাটীৰ খাৰঘুলিত 55 কোটি টকাৰ 37 কেজি সোণ জব্দ ভিক্ষাৰীৰ বেশত থকা পুনেৰ গোল্ড স্মাগলাৰৰ পৰা জব্দ কৰা হয় সোণখিনি গান্ধী বস্তিত এটা ভাড়া ঘৰ লৈ মজুত কৰিছিল সোণ ধৃত সোণ সৰবৰাহকাৰীজনৰ স্বীকাৰোক্তিত ওলাল ম্যানমাৰ মুম্বাই দিল্লী কলকাতাৰ বৃহৎ সোণ চুৰি চক্ৰৰ তথ্য বান বিধ্বস্ত জোনাইত বন্যাৰ্তৰ হাহাকাৰ পানী কমাৰ পাছতো ওলাইছে বোকাময় ঘৰদুৱাৰ আৰু বাটপথ এটুপি খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ বান বিধ্বস্ত এলেকা মাজুলী আৰু পশ্চিম নলবাৰীতো বানৰ তাণ্ডৱ লাহে লাহে ছিকিমতো জাল পেলাইছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ইছলামিক ষ্টেটে পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত থকা ইছলামিক ষ্টেটৰ এজন সদস্যক গেংটকত গ্ৰেপ্তাৰ কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা দিল্লী আৰক্ষী আৰু উত্তৰ পূবৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত NIA গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সন্ত্ৰাসবাদীটোক বিশ্বকাপৰ ৰাউণ্ড অফ 32ৰ পৰাই বিদায় ল'লে 4বাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন জাৰ্মানীয়ে পাৰাগুৱেৰ হাতত পৰাস্ত হৈ বিদায় নিশ্চিত হৈ পৰে জাৰ্মানীৰ এছিয়াৰ সিংহ জাপানক পৰাস্ত কৰি প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ 5বাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ব্ৰাজিলৰ নেদাৰলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ আফ্ৰিকা দেশ মৰক্কোৰ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে সানৰাইজ চিকেন কাৰী মছলা ৰন্ধা কৰি তোলে স্পেশাল নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল পাঞ্জাবাৰীত 13 লাখ টকাৰ জাল নোট জব্দ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জীয়নভুক্ত বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে জাল নোটখিনি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত 3 জাল নোট সৰবৰাহকাৰী গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছিল দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জাল নোটৰ লগতে এখন বাহনো জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ পৰা আহিছিল সৰবৰাহকাৰীৰ দলটো এয়া পাঞ্জাবাৰীত 13 লাখ টকা মূল্যৰ জাল নোট জব্দৰ খবৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ জাল নোট প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যিবোৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন সেই সামগ্ৰীবোৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কেইবাজনকো কৰায়ত্ব কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জীয়নভুক্ত এখন বাহন সেই বাহনতেই এই জাল নোটবোৰ সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 3 জাল নোট সৰবৰাহকাৰী গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছিল দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জাল নোটৰ লগতে এখন বাহন ইতিমধ্যেই জব্দ কৰিছে সেই বাহনখনৰ নম্বৰ আমি দেখুৱাইছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ পৰা এই সৰবৰাহকাৰী দলটো আহিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে
গুৱাহাটীলৈ আহি থকা অৱস্থাত উজনি ৰিখৰ পৰা এখন বাহন জব্দ কৰা হৈছিল, যিখন বাহনৰ ভিতৰত কোটি কোটি টকা মূল্যৰ জাল নোট উদ্ধাৰ হৈছিল। এতিয়া গুৱাহাটীত জাল নোট উদ্ধাৰ হৈছে। স্বাভাৱিকতে জাল নোট সৰবৰাহকাৰী চক্ৰবোৰ অধিক যে সক্ৰিয় হৈ পৰিছে সেই কথা প্ৰমাণিত হৈছে। माँ कामाख्या दर्शन करने आया था और कुछ नहीं। अब मैं उन्नाव में रहता हूँ, अचलगंज डिस्ट्रिक्ट है, अचलगंज थाना। मेरा 5 ईयर का बेटी है। हम लोग ये मैं कल दर्शन करने आया हूँ। कहाँ से आया? यूपी अचलगंज उन्नाव। বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পাঞ্জাবাৰীৰ যি আচলতে গলি আছে, পাঞ্জাবাৰীৰ এটা গলিত জাল নোট উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জাল নোটে ব্যৱসায়ীগৰাকীক। ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যসমূহ, যিসমূহ জাল নোট আচলতে কেইবা লাখ টকাৰ জাল নোট ইতিমধ্যে লৈ অহা হৈছিল আৰু এই বাহনখনত আচলতে লৈ অহা হৈছিল। আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আচলতে তেওঁলোকে এই যি আচলতে জাল নোট, সেই জাল নোটখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। UP 35BV 8240 নম্বৰ বাহনখনতে আচলতে কেইবা লাখ টকাৰ জাল নোট লৈ অহা হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে, আটক কৰিছে তেওঁলোকক আৰু সোধা পোছা হয়তো অব্যাহত ৰাখিব। গতিকে আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে প্ৰায় 55 কোটি টকাতকৈও অধিক সোণৰ বিস্কুট উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু সমান্তৰালকৈ সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ দেখা পোৱা গৈছে যে মহানগৰীত কেইবা লাখ টকাৰ আচলতে জাল নোট উদ্ধাৰ হৈছে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে হয়তো নিশ্চয়কৈ চকু ৰাখিছে যে মহানগৰীত এনেধৰণৰ চোৰাং বিভিন্ন ধৰণৰ কাম বা অনৈতিক কামসমূহ ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে সা সামগ্ৰী, বিভিন্ন ধৰণৰ টকা পইচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাল নোটসহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী। আৰু সেই সূত্ৰে আহি এই ঠাইত মহানগৰীৰ যে হোটেল হিমালয় আছে, হোটেল হিমালয়ৰ কাষৰ যিটো আচলতে পথ আছে, সেই পথটোতে এখন বাহন ৰখাই থোৱা অৱস্থা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে লক্ষ্য কৰিছিল আৰু তাৰপিছত গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ইতিমধ্যেই তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কেইবা লাখ টকাৰ আচলতে জাল নোট ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা বুলি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত 2 বাংলাদেশীক আটক। নতুন টাৰ্মিনেলত CISFে আটক কৰে বাংলাদেশী দুটাক। আটকাধীন এই বাংলাদেশী এগৰাকী মহিলা, আনজন পুৰুষ। ধৃত ৰাণা মোল্লা আৰু মফুজা আখতাৰ লিমা নামৰ 2 বাংলাদেশী। বিমানযোগে মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আটক হৈছে 2 বাংলাদেশী। 2 বাংলাদেশীৰ পৰা উদ্ধাৰ ভাৰতীয় ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড, বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰও জব্দ কৰা হৈছে 2ৰে পৰা। 2 বাংলাদেশীক আজৰা আৰক্ষীক গতাই দিলে CISFৰ দলে। কিছুদিন পূৰ্বেও বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত আটক হৈছিল আন এটা বাংলাদেশী, এগৰাকী যুৱতী আটক হৈছিল। এতিয়া আন 2 বাংলাদেশী কৰায়ত্ব হৈছে। এনেধৰণে যিকোনো প্ৰকাৰে সীমান্ত দি অসমত প্ৰৱেশ কৰি তাৰপিছত ভাৰতৰ আন ৰাজ্যলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে এই বাংলাদেশীবোৰে। বিমানৰ আশ্ৰয় লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু CISFৰ হাতত ধৰা পৰিল। মহানগৰীৰ আজৰা থানাৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ অভিযানত এখন কণ্টেইনাৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী চিগাৰেট জব্দ কৰা হৈছে। অসমত নিষিদ্ধ এই বাৰ্মাৰ পৰা অহা চিগাৰেট চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। গুৱাহাটী মহানগৰ পশ্চিম মণ্ডলৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত নীলোৎপল শইকীয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। অভিযানত কণ্টেইনাৰখনত 12 কাৰ্টুন নিষিদ্ধ বিদেশী চিগাৰেট জব্দ কৰাৰ লগতে 2 চোৰাং বেপাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। জব্দ কৰা নিষিদ্ধ চিগাৰেটখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 10 লাখ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গোপন ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ যে এখন গাড়ী কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকত এনেকৈ বাৰ্মিজ চিগাৰেট স্মাগলিং কৰি আনি আছে। তো ঠিক তেনেকৈ আমাৰ SOG টীম আৰু আমাৰ আজাদ থানাৰ পৰা এটা টীম আমাৰ DCP ৱেষ্ট গুৱাহাটীৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হ'ল। আৰু আমি যেতিয়া গাড়ীখন ইয়াতে আহিছিল, নাকা চেকিং আমাৰ আছিল, গাড়ীখন ৰখোৱা হ'ল আৰু গাড়ীখন ৰখোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া গাড়ীখন চাৰ্চ কৰিলোঁ, তাতে আমি 12 কাৰ্টুন বাৰ্মিজ চিগাৰেট পাইছোঁ। হয় হয়, এইখিনি নিষিদ্ধ চিগাৰেট হয়, বাৰ্মিজ চিগাৰেট। এইখিনি তেওঁলোকে কোনো প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট পোৱা নাই তেওঁলোকৰ লগত, যিটো ইম্পৰ্ট কৰা কোনো ডকুমেণ্ট তেওঁলোকে দিব পৰা নাই। বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে আৰু 2জন ব্যক্তিক আমি পাইছোঁ, সুৰেশ আৰু পৱন গোসাই, তেখেতৰ ঘৰ ৰাজস্থানৰ চুৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। শিৱসাগৰৰ হোমষ্টেত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ। হোমষ্টেৰ পৰা আটক অবিনাশ কোঁৱৰ নামৰ এজন যুৱক। জোনাকীনগৰৰ হলিডে হোমষ্টেত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। সন্দেহজনকভাৱে চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো। যুৱতীগৰাকী শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ 2য় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী কৃষ্ণা গগৈ। দিনৰ 11 বজাত হোমষ্টেত প্ৰৱেশ কৰিছিল কৃষ্ণা গগৈয়ে।
অবিনাশ কোঁৱৰৰ সৈতে একেলগে গৈছিল হোমষ্টেটোলৈ কৃষ্ণা গগৈৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী বাক্সু খেলুৱাত অবিনাশ কোঁৱৰৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী 2 নম্বৰ কোঁৱৰ গাঁৱত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মণিৰাম কছাৰী নামৰ ব্যক্তিজনে চলাই আহিছে এই হলিডে হোমষ্টে পাছত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ল'ৰাটোৱে ক'লে যে বাইদেউ ছোৱালীজনীয়ে দৰ্জা খোলা নাই বুলি ক'লে তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ ল'ৰাটোৱে আমাক কৈ থৈ নাই যোৱা নহয় আমি ইয়াতে বহি আছোঁ তাৰপৰা ল'ৰাটোৱে আহি কৈছে যে বাইদেউ আমাৰ ছোৱালীজনী মই এনেকৈ লগত আনিছোঁ দৰ্জা খোলা নাই তেতিয়া আমি দৰ্জা চাব গৈছোঁ দৰ্জা খোলা নাই এই জোনাকী নগৰতে অৱস্থিত হলিডে হোমষ্টে নামৰ এটা হোমষ্টেত আজি এগৰাকী ছাত্ৰী নাম হৈছে কৃষ্ণা গগৈ স্নাতক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী কৃষ্ণা গগৈৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে যাক লৈ বৰ্তমান সমগ্ৰ জয়সাগৰ অঞ্চলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে চিপ লৈ থকা অৱস্থাত এই যি কৃষ্ণা গগৈ নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে কৃষ্ণা গগৈৰ সৈতে দিনৰ 11 বজাতে অবিনাশ কোঁৱৰ নামৰ এজন যুৱকো এই হোমষ্টেটোত প্ৰৱেশ কৰিছিলে একেলগে আৰু সেই অবিনাশ কোঁৱৰ যাৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ বাক্সু খেলুৱাত আৰু সেই অবিনাশ কোঁৱৰ কিছু সময়ৰ বাবে দোকানলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পিছত উভতি অহাৰ পিছতে ইয়াত বন্ধ অৱস্থাত পায় দৰ্জা বন্ধ অৱস্থাত পায় আৰু খুলি প্ৰত্যক্ষ কৰে যে কৃষ্ণা গগৈ মৃতদেহ তাত প্ৰত্যক্ষ কৰে তাৰ পিছতে বৰ্তমান ইয়াত আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছেহি কিন্তু এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এই যি ধৰণৰ হলিডে হোমষ্টে এই হোমষ্টেবিলাকলৈ আচলতে কোনো ধৰণৰ যে নিৰাপত্তা নাই কেৱল যে কেতবোৰ ব্যৱসায় ইয়াত চলাই আহিছে সেয়া স্পষ্ট হৈছে ইয়াত স্থানীয় লোক আছে মই জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আপুনি স্থানীয় যুৱক হিচাপে নাই স্থানীয় যুৱক হিচাপে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা ঘটনা আমি আগতে হ'ব বুলি অনুমান কৰি আছিলোঁ কাৰণ বাৰম্বাৰ আমি তেওঁলোকক জনাই আছিলোঁ ইয়াত আমি সদায় দেখা পাওঁ বিভিন্ন যুৱক যুৱতীসকল আহে প্ৰায় সৰু যুৱক যুৱতীসকল ইয়াত আহে আৰু 2 টকামান লোভত মালিক পক্ষই 2 টকামান লোভত ইয়াত আশ্ৰয় দিয়ে আৰু ফলত আজি এই ঘটনাটো হৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ আৰু আমি এটাই দাবী জনাম স্থানীয় যুৱক হিচাপে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁৱে এইটো যিটো হলিডে হোমষ্টে এইটো অবৈধভাৱে ইয়াত গঢ় লৈছে আমি অতি সকলোক ওলাই আহিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি খন্তেক সময়ৰ পাছতে এই হোমষ্টেটো আমি বন্ধ কৰি দিবলৈ দাবী জনাম আৰু আমি এইকাৰণে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেওঁলোকে কেৱল 2 টকাৰ লোভত মই আকৌ কৈছোঁ 2 টকাৰ লোভত তেওঁলোকে কোনো বয়সৰ সীমা নাচায় ক'ৰ ল'ৰা ক'ৰ যুৱক যুৱতী সেইখিনি তেওঁলোকক চাবলৈ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকে কেৱল পইচা ঘটাৰ লোভত ইয়াত আশ্ৰয় দিয়ে আৰু ফলত আজি এই ঘটনাটো ঘটিছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ বাইদেউ স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে স্থানীয় আপুনি ইয়াৰে হয় মই ওচৰৰে হয় এই ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব চাওক ঘটনাটো আমি ছোৱালী এজনী সুইচাইড কৰিলে বুলি কৈছে আমি লগালগ আহিছোঁ আমি এয়াই ক'ম আমি একেবাৰে ওচৰৰে হয় হোমষ্টে মালিকে মই বাৰে বাৰে প্ৰতিটো বাইটতে কৈ আছোঁ যে হোমষ্টে বিৰোধী আমি নহয় হোমষ্টে মালিকে কিবা এটা ব্যৱসায়ৰ কাৰণে খুলিছে তেওঁ খোলক কিন্তু তেখেতে কি কৰিছে তেখেতলোকে কাক কণ্টেক্টত দিছে সেয়াও আমি নাজানো ষ্টাফ ৰাখিব লাগে ভালদৰে ষ্টাফ ৰাখিব লাগে সেই ষ্টাফে যিখিনি থাকিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে কথা হ'ল কি আজি ষ্টাফ থকাৰ পিছতো আছে নাইও আমি নাজানো এজনী ছোৱালী অলৰেডি লটকি গ'ল অলৰেডি সুইচাইড ওলমি আছে আৰু অলপ দিনৰ আগতে আমি শুনিছোঁ যে মদ খাই হাই হুলস্থুল কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইয়াৰ পৰা ধৰিও নিছে গতিকে এনেকৈ যদি লটকি মৰিবলৈ হয় নেক্সট আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছে কাইলৈ পৰহিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও ধৰক বেয়া হোৱাৰ আশংকা থাকে গতিকে এনেকুৱাকৈ যদি ষ্টাফ ভালদৰে নাৰাখে যদি কাক চলাবলৈ দিছে তেওঁলোকেও যদি ভালকৈ দায়িত্ব বহন নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱাবিলাক হোমষ্টে আমি বন্ধ হৈ যোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকেৰে গিজগিজাই থকা ৰাজধানী গুৱাহাটীত ভিক্ষাৰীৰ বেগ ধৰি ঘূৰিছে গ'ল্ড স্মাগলাৰ খাৰঘুলিত উদ্ধাৰ 55 কোটি টকাৰ 37 কেজি সোণ গুৱাহাটীত ভিক্ষাৰীৰ বেশত ঘূৰিছে গ'ল্ড স্মাগলাৰ ৰাজপথত ওলাইছে কেজিয়ে ম্যানমাৰৰ সোণ খাৰঘুলিত উদ্ধাৰ 55 কোটি টকাৰ 37 কেজি সোণ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকেৰে গিজগিজাই থকা ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীত ভিক্ষাৰীৰ বেশ ধৰি ঘূৰিছে গ'ল্ড স্মাগলাৰ সোণ স্মাগলাৰৰ ৰূপত খাৰঘুলিত ধৰা দিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এইটো অক্ষয় বানছোৰে নামৰ যুৱক অক্ষয়ে 2 মাহ পূৰ্বে ভাড়ালৈ লৈছিল গান্ধী বস্তিৰ এটা ভাড়াঘৰ ভাড়াঘৰতে অক্ষয়ে মজুত কৰি ৰাখিছিল সোণৰ ভাণ্ডাৰ সোমবাৰে নিশা ভিক্ষাৰীৰ বেশ ধৰি হাতত এটা বেগ লৈ ওলাই আহিছিল অক্ষয় খাৰঘুলিৰ পথৰ দাঁতিত
গামোচা কম্বল মেৰিয়াই ৰৈ থকা অক্ষয়ক প্ৰথমে সন্দেহবশত ধৰিলে তহলদাৰী আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছতেই অক্ষয়ৰ বেগৰ পৰা ওলাল 37 কেজি ওজনৰ সোণৰ বিস্কুট কিন্তু ক'ত অক্ষয়ে পালে ইমান পৰিমাণৰ সোণ Around 55 crore rupees gold seizure hold. The total quantity was 37 kgs. Along with it, around 15 grams of silver nodules, aru sarita phone, Apple iPhone duta 12 and 17 and duta Realme and Samsung sarita phone gute seizure hold. Gara manu asile ekdam normal nisina tate kambal aru gamsa samsa dhari asile tar bagot. Accused naam to asile Akshay Bhansode. Ito Maharashtra Sanglir manu hoy. म्यानমাৰ মুম্বাই দিল্লী কলকাতাৰ এটা বৃহৎ চক্ৰ গুৱাহাটীলৈ সোণৰ বিস্কুট সোমাই চুবুৰীয়া ম্যানমাৰৰ পৰা মেঘালয় অসম হৈ এই সোণ ওলাই যায় দিল্লী মুম্বাই কলকাতালৈ চক্ৰটোৰ কোনো লোকে আহি অক্ষয়ৰ হাতত তুলি দিলে সোণৰ বাকচ আৰক্ষীৰ জেৰাত এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি ধৃত অক্ষয় আনকি অক্ষয়ৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা 4টাকৈ মোবাইল ফোনত লাভ কৰিছে সেই বিস্ফোৰক লিংক गोल्ड काम करे तो तार ये तो ही काम আছে গোল্ড কুরিয়ার হিসাবে यानी कि तो रिसीव करे और कोनो बेलेग मानू को तो सप्लाई करे ये तो ही काम करे कोले तो काम करे बेलेग मानू আছে तो मैं ऑलरेडी কৈছো এটা ডাঙৰ নেটৱৰ্ক আছে তো কিন্তু এই তো তদন্ত কৰা সময় লাগিব আসিলে ৰাস্তাত সুখী আসিলে ডেলিভারি কাৰ্ডে ভিখাৰী বেকৰ আসিলে ভিখাৰী কিছিনা তো আছে তার লংগৰা আছে মানু তো रुपयागर এনেকুৱা লৈ আছে मतलब जनरली আপুনি না ভাবিব কি এনেকুৱা কাম কৰিব এনেকুৱা লাগিছে ভিখাৰী মানুহ কোনো আছে তো এআই প্ৰথম ঘটনা নহয় পূৰ্বেও তিনিবাৰকৈ সোণৰ ভাণ্ডাৰ সৰবৰাহ কৰিছে অক্ষয়ে সোণ সৰবৰাহৰ বাবদ অক্ষয়ে লাভ কৰে লাখৰ ঘৰত টকা গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে অক্ষয়ক লগত লৈ গান্ধী বস্তিৰ ভাড়াঘৰত লতাশিল আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান কিন্তু অভিযানত একো নাপালে আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন হয় অক্ষয় কোনে যোগান ধৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণৰ বিস্কুট এই বৃহৎ পৰিমাণৰ আসল সোণ স্মাগলিঙৰ আঁৰত কোন ইমানবোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থকাৰ পিছত কিদৰে ম্যানমাৰৰ পৰা অসমলৈ আহে সোণ সকলো এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আঁৰত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কঠোৰ সকিয়নিৰ পিছতে একশন মুডত হোজাই বন বিভাগ দবকা ডিফু পথত অভিযান চলাই বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ হোজাই জিলাৰ উপসভাপতি হিমাদ্ৰী চক্ৰৱৰ্তীৰ শিলভৰ্তি বাহন জব্দ কৰে বন বিভাগে বাহনখনত 10 CMৰ চালান দেখুৱাই প্ৰায় 20 CM বোল্ডাৰ সৰবৰাহ কৰিছিল তালাচীৰ সময়তে বাহনখন জব্দ কৰি দবকা যমুনা উপত্যকা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰে বন বিভাগে এসপ্তাহমান আগতে আমি হোজাই ডিএফও ছাৰক এটা আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আমি আবেদন কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা সদায় কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা দবকা হৈ বহুত অবৈধ শিলভৰ্তি আৰু বালিভৰ্তি ডাম্পাৰ পাৰ হৈ যায় সেই মৰ্মে ডিএফও মহোদয়ে দবকা আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়সমূহত এখন অভিযান চলাত আজি এখন 10 চকাৰ ডাম্পাৰ শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ জব্দ কৰিছে অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে একশন মুডত বন বিভাগ উত্তৰ কামৰূপ হাইলাকান্দি শ্ৰীভূমিত 5টা অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাত আটাইকেইটা স্থানত জব্দ 3খন অবৈধ কাঠৰ দোকান হাইলাকান্দিত জব্দ কৰা হৈছে এটা কাঠ কটা যন্ত্ৰ সামাজিক মাধ্যমত খতিয়ান দিলে বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই শ্ৰীৰামপুৰত 12টা মহসহ 2 অভিযুক্ত সৰবৰাহকাৰী আটকাধীন 2জন লোক বাহনখনৰ চালক ধৃত ৰাকিবুল ইছলাম মেহবুব আলী মহকেইটা বিহাৰৰ পৰা বৰপেটালৈ অনাৰ সময়তেই ধৰা পৰে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে AS01 UC 6739 নম্বৰৰ এখন বাহন নাম কি ৰাকিবুল ইছলাম ঘৰ ক'ত আপোনাৰ মহিলা ক'ত লৈ গৈ আছিল ক'ৰ পৰা ক'ত লৈ গৈছিল বিহার পৰা আসাম কত বৰপেটা
তোমাৰ ঘৰ বৰপেটা শান্ত সমাহিত ছিকিমত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ইছলামিক ষ্টেট চমুকৈ ISৰ কোলাছা দিল্লী আৰক্ষীৰ সহযোগত গেংটকত চলোৱা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 19 বছৰীয়া এজন যুৱক পাকিস্তানৰে সংযোগ থকা এটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্কৰ সৈতে যুৱকজন জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে শান্ত ছিকিমত সন্ত্ৰাসবাদীৰ খুপনি কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ISৰ জালত গেংটকৰ যুৱক ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থা NIA গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ISৰে জড়িত যুৱকক গেংটকৰ নামনাং অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মোহাম্মদ আৰজু নামৰ 19 বছৰীয়া যুৱকজন গেংটক সদৰ থানা আৰক্ষী আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত ধৰা পৰিল এই সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদী কিন্তু কেনেকৈ পোহৰলৈ আহিল এই সমগ্ৰ ঘটনা ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা গোপন গ্ৰুপৰ ওপৰত আছিল চোৰাংচোৱাৰ চকু গ্ৰুপটোৰ নাম আছিল GIM অৰ্থাৎ গ্ৰুপ অফ ইছলামিক মেম্বাৰ্ছ এই গ্ৰুপটোৰ জৰিয়তেই চলিছিল উগ্ৰপন্থী মতাদৰ্শৰ প্ৰচাৰ চোৰাংচোৱাৰ ইনপুটৰ ভিত্তিত গেংটকৰ এটা বাসগৃহত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে এটা পৰিয়ালৰ 6জন সদস্যক আটক কৰে জব্দ কৰা হয় কেইবাটাও মোবাইল লেপটপ আইপেড আৰু পেন ড্ৰাইভ পৰিয়ালৰ বাকী 5জনক মুকলি কৰি দিয়া হলেও মোহাম্মদ আৰজুৰ মোবাইলে দিলে ৰহস্যৰ সন্ধান ফৰেনচিক পৰীক্ষাত ওলাই পৰিল ভয়ংকৰ তথ্য ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ কেইবাজনো সন্দেহযুক্ত লোকৰ সৈতে চলিছিল আৰজুৰ বাৰ্তালাপ উগ্ৰপন্থীৰ পুঁজি যোগান সন্দৰ্ভতো চলিছিল আলোচনা আনকি ChatGPTৰ সহায়ত উগ্ৰপন্থী মতাদৰ্শৰ চৰ্চা কৰিছিল আৰজুৱে ছিকিমৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি অতি স্পৰ্শকাতৰ তাৰে সুবিধালৈ ISে সন্ত্ৰাসবাদীৰ জাল পেলাইছিল ছিকিমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত থকাৰ বাবেই কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহ অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে কোনো ডাঙৰ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ নেটৱৰ্ক ইয়াত জড়িত আছে নেকি তাৰে এতিয়া ক্ষীপ্ৰ তদন্ত চলিছে একে সময়তে ছিকিম আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কোনো উৰা বাতৰি নিবিয়পাবলৈ সাধাৰণ লোকক অনুৰোধ জনাইছে কিন্তু এই ঘটনাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইছলামিক ষ্টেটে চলোৱা কাৰ্যকলাপৰ কথা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast বান বিধ্বস্ত জোনাইত এবাৰ আন এক ভাবুকি দিখাৰী নৈৰ পানী কিছু হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ খহনীয়া যিকোনো মুহূৰ্তত খহিব পাৰে দিখাৰী নৈৰ ওপৰত থকা ৰেলৱে দলং জোনাইত পুনৰ ৰেলৱে দলঙলৈ ভাবুকি দিখাৰী নৈৰ প্ৰবল সোঁতে সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকা বান বিধ্বস্ত ধেমাজিৰ সদৰ জোনাইত আন এক ভাবুকি দিখাৰী নৈৰ পানী কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে এতিয়া তীব্ৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে দিখাৰী নৈৰ ওপৰত থকা এইখন ৰেলৱে দলং যিকোনো মুহূৰ্তত খহি পৰাৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে দিখাৰী নৈৰ প্ৰবল সোঁতে সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকা ৰেল বিভাগে তৎকালীনভাৱে মেৰামতিৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও নৈৰ সোঁতৰ বাবে বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে দিখাৰী নৈৰ ৰেলৱে দলং খহিলে 6 মাহলৈ ব্যাহত হ'ব পাৰে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় সংযোগী ৰেল সেৱা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বাঁহৰ গুজ পুতি খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে ৰেল বিভাগে বেম্বো পাইলিং কৰি আছো বেম্বো পাইলিং কৰাৰ পিছত আৰু জিঅ'বেগ পেলাম আমি চচিছ ক্ৰিয়েট বল্ডাৰ দি 3টা ষ্টেপত মানে কিবা কৰি দিম তাত প্ৰটেকশ্যন কৰিম উল্লেখ্য যে দুদিন পূৰ্বে খৰস্ৰোতা চিমেণ্ট নৈৰ বিধ্বংসী বানত খহিছিল ৰেলৱে দলং এইবাৰ দিখাৰী নৈৰ ওপৰত থকা ৰেলৰ দলঙক লৈ চিন্তাৰ উদ্ৰেক হৈছে জোনাইবাসীৰ মাজত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast ধেমাজিৰ জোনাইত কিছু পৰিমাণে উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি কিন্তু বান শুকাল যদিও কমা নাই বন্যাৰ্তৰ দুৰ্দশা পানী শুকোৱাৰ পাছতে ঘৰৰ বাহিৰে ভিতৰে একাঠু পৰ্যন্ত বোকা এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে বান বিধ্বস্ত জোনাইত বন্যাৰ্তৰ হাহাকাৰ বান শুকাল আতৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশা
ঘৰৰ বাহিৰে ভিতৰে একাঠু পৰ্যন্ত বোকা বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্বিষহ জীৱন বৰষুণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে জুনাইত কিছু উন্নত হৈছে বান পৰিস্থিতি কিন্তু এতিয়াও কমা নাই বৰ্ণাঢ্যৰ দুৰ্দশা এতিয়া অঞ্চলসমূহত স্পষ্ট বানৰ বিভীষিকা পানী কমাৰ পাছতে বোকাময় হৈ পৰিছে ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ সকলো ঘৰৰ বাহিৰে ভিতৰে কেৱল বোকা আৰু বোকা ঘৰৰ অৱস্থাটো পানীটো বাৰু কমি গ'ল কিন্তু ঘৰৰ অৱস্থা বহুত বেয়া কুৱাৰ ভিতৰত বোকা মাটি সোমাই ঘোলা হৈ পৰাত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে টিয়কত ঘৰৰ ভিতৰত উৱলি যোৱা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো বাম গোৱালগাঁৱৰ বিশ্বজিৎ শইকীয়া বুলি চিনাক্ত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল বিশ্বজিৎ শইকীয়া ঘৰত অকলশৰে থাকে বিশ্বজিৎ শইকীয়া নামৰ লোকজন এসপ্তাহ পূৰ্বে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মৃতদেহটোৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত পোহৰলৈ আহে এই ঘটনা দুৰ্গন্ধ পাই চুবুৰীয়াই আৰক্ষীক অৱগত কৰে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আমাৰ সতীৰ্থ সংবাদদাতা দিগন্ত হাজৰিকা আছে ফোন লাইনত দিগন্ত অধিক তথ্য বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক ৰূপত কি তথ্য পাইছে প্ৰথম কথা হৈছে প্ৰাঞ্জল যুৱকজন অকলশৰে আছিল তেওঁ অবিবাহিত আছিল আৰু যি আচলতে স্থানীয় লোকৰ পৰা আমি যিটো কথা জানিব পাৰিছো প্ৰাঞ্জল তেওঁলোকে অৱগত হয় যুৱকজনে অত্যাধিক আজি কিছুদিনৰ পৰা মদ্যপান কৰিছিল আৰু তেওঁ ঘৰত যিহেতু অকলশৰে আছিল কোনো নাছিল আৰু তেনেকুৱা কিছু কাৰণতে হয়তো আচলতে তেওঁ অকাল মৃত্যুক ঘৰৰ ভিতৰতে সাৱটি ল'লে আৰু ঘৰৰ একেবাৰে কাষতেই কোনো নাছিল আৰু তেনেধৰণে আচলতে আৰু আৰক্ষীয়েও এই কথাটো প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বেই তেওঁ মৃত্যু হোৱা যি মৃতদেহটো কৰি সেই কথাটো সন্দেহ কৰিছে আৰু যিহেতু মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু কেনেকুৱা আচলতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাখিনি চাইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই গোটেই কথাটো আচলতে কেনেধৰণে মৃত্যু সাৱটিলে বা কি কাৰণ এই কথাবিলাক আচলতে প্ৰাঞ্জল পোহৰলৈ আহিব কাষৰ কোনোবা মানুহে কৈছে নেকি সন্দেহজনক কোনো লোকৰ অহা যোৱাৰ কথা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা থাকিব পাৰে নেকি সন্দেহ কৰে নেকি কোনোবাই তেনেকুৱা ধৰণে কোনেও অভিযোগ অনা নাই বা তেনেকুৱা কথা কোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া আচলতে স্থানীয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে গোন্ধ আচলতে দুৰ্গন্ধ যেতিয়া ওলাই আহিছে তেতিয়াহে আচলতে এই কথাটোত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ভিতৰত কিবা এটা হৈছে আৰু সেই লৈ আত্মীয়ক খবৰ দিছে বা তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিছে তাৰপিছতে এই ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে সকলোৱে যে ঘৰৰ বিচনাৰ কাষতে আচলতে যুৱক মানে দিগন্ত পৰিয়ালৰ লোকেও কোনো যোগাযোগ কৰা নাছিল নেকি অকলশৰে থাকে স্বাভাৱিকতে আত্মীয় কুটুম্ব থাকিব তেওঁলোকেও হয়তো যোগাযোগ কৰা নাছিল ওচৰ চুবুৰীয়াহে গোটেই ঘটনাটো গম পালে নহয় জানো হয় ওচৰ চুবুৰীয়াই আচলতে যেতিয়া দুৰ্গন্ধ ওলাল সেই দুৰ্গন্ধ পাই আচলতে খবৰ দিলে আৰু যুৱকজনৰ যি আত্মীয় ওচৰত নাথাকে তেখেতসকল দূৰত থাকে আৰু কিছু কথা কৈছে যে যুৱকজনৰ এই যি আচলতে তেওঁ যি শেহতীয়া যি তেওঁৰ নিজৰ আচৰণ সুৰাপান কৰা বা এনেকুৱা যিবিলাক কথা সেই কথাবিলাকো চৰ্চা হৈ আছে কিন্তু এনেধৰণৰ কোনোবাই যুৱকজনক হত্যা কৰিব পাৰে বা এনেধৰণৰ কথা কিন্তু চৰ্চা হোৱা নাই বা অভিযোগো অহা নাই এই কথাখিনি কিন্তু আমিও এইখিনি কথা সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰো যিহেতু আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছো দিগন্ত এইখিনি তথ্যৰ বাবে মোৰ এই কিনাৰ খুৰীগৰাকীয়ে মোলৈ ফোন কৰিলে ৰাতিপুৱা বোলে এইবাৰ ঘৰটো ফালৰ পৰা বোলে বৰ গোন্ধাই আছে
তোমালোক বোলে আহাচোন বা চোৱাহি তাৰপৰা আমি আহি পেলাই চোৱাগৈ নাই আৰু লগে লগে মই থানালৈ খবৰ দিম থানাত খবৰ দিলোঁ তাৰপৰা অফিচাৰে ক'লে বোলে আপোনালোকে চালে নাই বুলি কি হৈছে বোলে আমি চোৱা নাই বাৰু ছাৰ মই চিধা খবৰ দিবলৈ আহিলোঁ বোলে আপোনালোকে চাই চিতি আকৌ খবৰটো দিবহি আমাক তাৰপিছত চাই চিতি পেলাই আকৌ খবৰটো দিলোঁ কি নাম আছে এই বিশ্বজিৎ শইকীয়া ৰুমৰ ভিতৰতে পৰি আছে স্বাভাৱিকতেই অলপ ৰহস্যখন ঘটনা হ'ব পাৰে বুলি বিভিন্নজনে সন্দেহ কৰিছে কিন্তু আমাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে কৈছে যে ইয়াত অন্য হত্যা প্ৰসংগ বা আন কেতবোৰ কথা অহা নাই সাংবাদিকে ইতিমধ্যে সেই কথা কৈছে দিগন্ত আৰক্ষীয়ে কি কৈছে আৰক্ষীৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিছিল আৰক্ষীয়ে আচলতে প্ৰাঞ্জল চাওক যেতিয়া এটা মৃতদেহ ওলাইছে ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে এই ঘটনাটোৱেতো চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছেই আৰু প্ৰাঞ্জল প্ৰকৃতাৰ্থত ঘটনাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে সেই কথাবিলাক তন্নকৈ আৰক্ষীয়ে চাইছে এই পৰ্যন্ত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰা নাই আৰু যিহেতু মৃতদেহটো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰায় ওলি যোৱা পৰ্যন্ত তেনেধৰণৰ হৈ পৰিছে আমি যিটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছো আৰু দুৰ্গন্ধ ওলাইছে আৰু এই গোটেই কথাখিনি আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে একো কথা কোৱা নাই যে এই তদন্তৰ পিছতহে আচলতে পোহৰলৈ আহিব আৰু এনেধৰণে অকলশৰে থকা দিগন্ত এটা কথা আপুনি কৈছে যে স্থানীয় লোকসকলে কৈছে অত্যধিক সুৰাপান কৰিছিলে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে বা যুৱকজনে মানে এনেধৰণে অকলশৰে থকা মানুহৰ কেনেকুৱা দুৰ্বিষহ অৱস্থা হ'ব পাৰে তাকো পৰিয়ালৰ লোকে ইমান দিনে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাছিল সেইটো অলপ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নহয়নে তেওঁৰ যুৱকজনৰ পিতৃ আজি প্ৰায় 9 মাহ পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ আচলতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয় নবৌৱে কিছু আঁতৰত থাকে আৰু তেওঁলোকে এই কিছু ঘৰৰ হয়তো ভিতৰৰ কিবা কাজিয়া পেচাল বা তেনেকুৱা মনোমালিন্য থাকিব পাৰে সেই কথাখিনিও কিন্তু মুকলিকৈ ক'ব বিচৰা নাই আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে যে তেওঁলোকে একেবাৰে সেই কথাটো অৱগত নহয় মানে আচলতে ঘৰৰ ভিতৰতে মৃত্যু হোৱাৰ কথা নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিগন্ত মানে মোৰ এই কিনাৰৰ খুৰীগৰাকীয়ে মোলৈ ফোন কৰিলে ৰাতিপুৱা বোলে এটা ঘৰডোখৰ বোলে বৰ গোন্ধাই আছে তোমালোক বোলে আহাচোন বা চোৱাহি তাৰপৰা আমি আহি পেলাই চোৱাগৈ নাই আৰু লগে লগে মই থানালৈ খবৰ দিম থানাত খবৰ দিলোঁ তাৰপৰা অফিচাৰে ক'লে বোলে আপোনালোকে চালে নাই বুলি কি হৈছে বোলে আমি চোৱা নাই বাৰু ছাৰ মই চিধা খবৰ দিবলৈ আহিলোঁ বোলে আপোনালোকে চাই চিতি আকৌ খবৰটো দিবহি আমাক তাৰপিছত চাই চিতি পেলাই আকৌ খবৰটো দিলোঁ কি নাম আছে এই বিশ্বজিৎ শইকীয়া ৰুমৰ ভিতৰতে পৰি আছে ভূটানৰ পানীয়ে পশ্চিম নলবাৰীত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে পশ্চিম নলবাৰীত মৰা পাগলা দিয়াৰ উন্মুক্ত মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে পানী সোমাই প্লাবিত কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ কৃষিপথাৰ মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত মেগা জিঅ' বেগৰ নিৰ্মীয়মান মথাউৰি ছিঙি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ভূটানত বৰষুণ অসমত হাহাকাৰ পশ্চিম নলবাৰীত মৰা পাগলা দিয়াৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ উন্মুক্ত মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে সোমাইছে পানী জলমগ্ন ঘৰদুৱাৰ বাট পথ কৃষিপথাৰ মঙলবাৰেও অপৰিৱৰ্তিত পশ্চিম নলবাৰীৰ বান পৰিস্থিতি টিহুৰ সমীপৰ চন্ধেলি মাকৰাপাৰ বৰপিতত বানে ধাৰণ কৰিছে জটিল ৰূপ মৰা পাগলাদিয়া নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে পশ্চিম নলবাৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল মৰা পাগলাদিয়াৰ মথাউৰিৰ মেৰামতিৰ কাম লেহেমীয়া হোৱাৰ বাবে পুনৰ বানৰ কবলত পৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ মেৰামতিৰ অভাৱত উন্মুক্ত মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে সোমাইছে মৰা পাগলাদিয়াৰ বাঢ়নী পানী ঘৰ দুৱাৰ বাট পথৰ লগতে জলমগ্ন হৈ পৰিছে কৃষিপথাৰ পানী আজি 4 দিন হ'ল এই পানী থাকিব এই ল'ৰা ছোৱালী স্কুলে দাঙি নিব লগা হৈছে মোৰ ল'ৰাটোৰ অসুখ তোমাৰ মেডিকেলত নিবা পৰা নাই তুমি খাইছো না খনায়ে কায়ো তোমাৰ বিচাৰ কৰা কোনো অহা নাই ইফালে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বান পৰিস্থিতি কিছু স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিছিল যদিও ভূটানত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নিশাৰে পৰা বৃদ্ধি পাইছে মৰা পাগলাদিয়া নদীৰ জলপৃষ্ঠ
কেইবাটাও অঞ্চল বানৰ কবলত পৰাৰ পাছতো প্ৰশাসনে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। ইমান কষ্ট হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব নোৱাৰে, অসুখ পাতি হ'লে ডাক্তৰখানাত যাব নোৱাৰো, ইমান সমস্যা হৈছে। আজি পুৰা এই 7 দিন হ'ল, আগততো বেলেগে, এইকেইদিন এনেকে অহা যোৱা কৰি আছো, যাব নোৱাৰো, আহিব নোৱাৰো। আৰু মন্দিৰ মুচবা যাওঁ, মন্দিৰ মুচবা মই যাব নোৱাৰো, আৰু কালিৰ পৰা আৰু বহুত বাঢ়িছে। মাজুলীতো বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সোৱণশিৰি নদীৰ জলস্তৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীত মেগা জিঅ' বেগৰ নিৰ্মীয়মান মথাউৰি ছিঙি 4ঘৰীয়া মহৰীচুক বৰজানকে ধৰি 10খনতকৈও অধিক গাঁৱৰ খেতিপথাৰ জলমগ্ন। বানত খেতিপথাৰ ডুব যোৱাত পশুধন আৰু কৃষকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। গোৱালগাঁৱৰ পৰা 4ঘৰীয়ালৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা জিঅ' টিউবৰ মথাউৰিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীৰ ফলত বহি যায়, পানী লিক হৈ বহি যায় আৰু বহি যোৱাৰ ফলত মথাউৰিটোৰ ভিতৰত মহৰীচুক, বৰমুকলি, 4ঘৰীয়া ইত্যাদিকে ধৰি বহুতো গাঁও বানত প্লাবিত হয়। মাজুলীত জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অফলামুখ নিমাতীৰ যাত্ৰীবাহী ফেৰী সেৱা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বুৰ গৈছে যাত্ৰী উঠা নমা কৰা ৰেম্প। অৱশ্যে কমলাবাৰী আৰু নিমাতীৰ মাজত চলি আছে ফেৰী সেৱা, কিন্তু জলস্তৰ আৰু বৃদ্ধি হলে কমলাবাৰী আৰু নিমাতী পাৰঘাটৰ মাজতো বন্ধ হৈ পৰিব ফেৰী চলাচল। বৰষুণৰ ফলত বানপানী বৃদ্ধি হৈছে আৰু ফেনে ফুটুকা জাবৰে কাঠেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপঙি আহিছে, সেয়েহে আমি ফেৰী চলাচল আজি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আমি কালিলৈ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া মানে আমাক গোটেই ৰেম্পৰ আশে পাশে গোটেই কাঠে গোটেই নধৰা হৈ আছে গোটেই জাবৰ জোঁথৰে। ধেমাজিৰ পাছত গহপুৰত উপস্থিত হৈ বান আৰু গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। চট্ৰং নৈ, কুকুৰজান নৈ আৰু ব্ৰহ্মাজানৰ ভগ্ন মথাউৰিৰ লগতে দীপৰাৰ গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে দুই মন্ত্ৰীয়ে। দুই মন্ত্ৰীৰ লগত উপস্থিত আছিল গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰা। বান খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দুই মন্ত্ৰীৰ। এই চট্ৰং নৈখন কাম শেষ হ'ব আৰু 1 বছৰ লাগিব, আমি শেষ কৰিম। এটা সময়ত চাব যে এই চট্ৰং নৈখন চাবৰ কাৰণে মানুহ আহিব, যিখন এটা সময়ত চকুলো আছিলে। সেই চট্ৰং নৈখন গহপুৰত কেনেধৰণে প্ৰটেকশ্যন কৰিলে আমাৰ স্থানীয় বিধায়কে, সেইটো চাবৰ কাৰণে এদিন হয়তো বহুত দূৰ দূৰণি মানুহ এদিন। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কথকি আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ছুপাৰ প্ৰাইমত এইখিনিতে সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? মাইথান ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ওকে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? মাইথান ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ओके। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে? মাইথান ষ্টিল। আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি। ओके। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল।